لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دراستنا لشرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. فقال الناظم رحمه الله تعالى: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم الاثنين، ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به، وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط، ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب، من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10، وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر، فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر، وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة. طيب، إذن لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر حوادث السنة الثانية من الهجرة، أتبعها بذكر حوادث سنة الثالثة، وذكر فيها 8 حوادث إن شاء الله. Donc, on a terminé la semaine dernière l'énoncé des événements de la deuxième année de l'hégire dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici l'auteur, après avoir énoncé tous les événements importants de la deuxième année, il va les faire suivre par bien sûr les événements importants de la troisième année. On va commencer donc dans ce cours-là, Inch'Allah, à les citer. Donc il va citer parmi les événements de la troisième année, il va en citer 8 événements importants. طيب. نعم. قال الناظم رحمه الله: في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم، زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمرء الأسد.
في شهر شوال وحمراء الأسد. طيب، فقال الناظم في غطفان أي غزوة غطفان. إذن هذه هي الحادثة الأولى من حوادث السنة الثالثة، وهي غزوة غطفان، وتسمى أيضا غزوة ذي أمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى تلك المنطقة من جهة النجد، ويقال إنها قريبة من المنطقة المعروفة الآن بالنخيل، تبعد عن المدينة إلى جهة الشرق ما يقرب من 120 كيلومترا، وذلك في سنة الثالثة من الهجرة في أولها، فأقام هناك صفرا كله ثم رجع ولم يلقى صلى الله عليه وسلم حربا. Donc il dit ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, il va commencer donc, après avoir mentionné tous les événements de la deuxième année, on va commencer, comme on a dit, à citer les événements de la troisième année. Donc le premier événement c'est quoi? C'est l'expédition de Ghatafan. Le premier événement c'est Ghazwatu Ghatafan, l'expédition, la sortie de l'armée musulmane à Ghatafan. Ou à la rencontre de la tribu de Ghatafan. Donc, ici on va parler donc de la Ghazwa de Ghatafan. Elle est appelée également par un autre nom qui est Ghazwatu Dhi Amar. La Ghazwa de Dhi Amar. Car le prophète alayhi salatu wassalam s'est rendu dans cette région qui est dans la région du Najd. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Ghazwatu Dhi Amar. C'est une région qui est proche aujourd'hui d'un secteur qui est connu, qui est celui de Al-Nukhayl, d'accord, qui se situe environ à 120 km à l'est de Médine, d'accord. Donc cette expédition-là, cette troupe de soldats musulmans est partie donc à 120 km à l'est de Médine, à la rencontre de cette tribu de Ghatafan. Donc cela s'est passé durant la troisième année, comme on a dit, de l'hégire, au début de la troisième année de l'hégire. Et il a dit ici le Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, que le prophète alayhi salatu wassalam, il est resté là-bas tout le mois de Safar, pendant tout le mois de Safar. Puis il est retourné à Médine sans avoir fait de combat ou de bataille. نعم. وقال الناظم رحمه الله وبني سليم، يعني بذلك غزوة بني سليم، وهذه كانت عقب فراغه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر، فلما قدم المدينة لم يقم بها إلا 7 ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم، فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فقام عليه 3 ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى صلى الله عليه وسلم حربا. Puis il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, ainsi que Bani Sulaym. Donc Bani Sulaym, c'est une autre tribu encore. Donc ici on parle de la Ghazwa, l'expédition, la sortie de l'armée musulmane contre Bani Sulaym, la tribu de Bani Sulaym. Et celle-là, elle s'est déroulée après, bien sûr, qu'ils aient terminé la bataille de Badr, dont on a parlé dans les cours précédents. Donc lorsque, à la fin de Badr, le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médina, il est resté seulement 7 nuits. Il est resté après le retour de Badr. Il est resté seulement 7 nuits à Médine, puis il est reparti avec ses compagnons à la rencontre de la tribu de
Bani Sulaym. Et lorsqu'il est arrivé à leur point d'eau, à un de leurs points d'eau, qui est appelé aujourd'hui ou à l'époque Al-Qudr, il y est resté pendant 3 nuits, puis il est revenu à Médine sans avoir encore une fois ici fait de combat. نعم. فقال الشيخ العتيبي رحمه الله وحفظه: كانت قبيلة بني سليم أو قبيلة بني سليم وقبيلة غطفان من القبائل المحيطة بالمدينة، وكانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويكيدونه، فذلك كثر غزو النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وتكررت مداهماته لبلادهم، وقد سبق ذكر غزوة قرقرة الكدر، وكانت بسبب تجمع بعض المشركين من غطفان وبني سليم. ثم وقعت غزوة ذي أمر، وهو مكان في أرض غطفان بنجد، حيث تجمع بعض المشركين ليكيدوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، فغزاهم بجيش قوامه 45 رجلا، فلما وصل إلى هذه المنطقة كانوا قد فروا وهربوا. Il dit le Cheikh Al-Utaybi rahimahullah wa hafidha que ces deux tribus, la tribu de Banu Sulaym et la tribu de Ghatafan, faisaient partie des tribus qui étaient autour de Médine. Autour de Médine, il y avait plusieurs tribus, et parmi ces tribus-là, il y avait Banu Sulaym et Ghatafan. Ces deux clans. D'accord? Et ces deux clans-là, faisaient du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam et manigançaient contre lui. C'est pour cela que le prophète, il est beaucoup sorti contre eux. Et les descentes contre ces deux tribus-là se sont multipliées. Et on a vu aussi dans le cours précédent la razwa de Qarqarat al-Qudr. D'accord? Donc la razwa de Qarqarat al-Qudr, c'était aussi à cause du rassemblement des polythéistes, de certains polythéistes parmi les tribus, les clans, justement de Ghatafan et de Bani Sulaym. Puis il y a eu la razwa de Dhi Amar, qui est un endroit donc sur la terre de Ghatafan, la tribu de Ghatafan dans le Najd, également dans laquelle se réunissaient certains polythéistes afin de manigancer, d'élaborer des plans pour faire mal au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète alayhi wa sallam, il est sorti contre eux avec ses compagnons, avec son armée, ici, qui était composée dans cette razwa, de 45 hommes. De 45 hommes. Et lorsque donc, il est arrivé à cet endroit-là, l'endroit de, tout à l'heure, comme on a dit, Dhu Amar, eh bien, ils avaient déjà quitté les lieux et ils s'étaient déjà enfuis avant même que le prophète ait pu les rencontrer. ثم قال الناظم رحمه الله: وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه. أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ابنته أم كلثوم رضي الله عنها، وكان متزوجا أختها رقية رضي الله عنها، وماتت عنه كما تقدم عقيب غزوة بدر، ولذا كان يلقب بذي النورين، وفاز رضي الله عنه بهذه الخصيصة التي لم يشاركه فيها أحد من العالمين، إذ لم يحصل أن أحدا تزوج بابنتي نبي واحدة تلو الأخرى إلا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. طيب.
Puis il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, et Kulthum, la fille de Al-Karim, c'est-à-dire la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a mariée à Uthman et il en a été particularisé ou distingué par rapport à ça. Ça veut dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, a marié au compagnon Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, sa propre fille, Kulthum, radiyallahu anha. Il faut savoir qu'avant ça, le compagnon Uthman ibn Affan était déjà marié à l'une de ses filles, qui était Ruqayya, radiyallahu anha. Mais comme on a dit dans les cours précédents, Ruqayya, elle est morte avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne soit revenu de la bataille de Badr. Comme on l'a vu, elle est morte un peu avant le retour des musulmans de la bataille de Badr. Et donc, après la mort de Ruqayya, le prophète alayhi salatu wassalam a donné à Uthman son autre fille, c'est-à-dire Kulthum, radiyallahu anha. Et c'est pour ça d'ailleurs quand on appelle Uthman, on le surnomme Dhun Nurayn. Pourquoi on l'appelle Dhun Nurayn? Parce qu'il était marié justement à deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dhun Nurayn, ça veut dire celui qui possède les deux lumières. Le doté des deux lumières. Naam. Et donc Uthman, il a réussi, c'est une forme de réussite du fait qu'il était marié donc à deux des filles du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une chose que personne dans l'univers n'a fait à part lui. C'est-à-dire que personne n'a épousé deux filles d'un prophète l'une après l'autre si ce n'est Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. قال الناظم رحمه الله ثم تزوج النبي حفصة أي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن كثير في الفصول ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة الثالثة من الهجرة. Puis dit l'auteur rahimahullah ta'ala, ensuite le prophète a épousé Hafsa. Ensuite le prophète il a épousé Hafsa. C'est qui Hafsa? C'est la fille de Omar. C'est la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Il dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Fusul. Il dit ensuite le prophète alayhi salatu wassalam a épousé Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, la troisième année de l'hégire. Durant la troisième année de l'hégire. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذاقة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليال ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا تزوج يوم هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليال ثم خطبها رسول الله عليه الصلاة والسلام فانكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. Il dit ici, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il rapporte selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui raconte que son père Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsque sa fille Hafsa, la fille de Omar, Hafsa, elle a perdu son mari. Donc elle était mariée avec un compagnon radiyallahu anhu qui s'appelait Khunais ibn Hudhaqa. Khunais ibn Hudhaqa al-Sahmi. Donc elle était mariée à ce compagnon-là qui est mort à Médine. Donc elle est devenue veuve. Donc lorsqu'elle est devenue veuve, son père, Omar, radiyallahu anhu, regardez ici, il n'a pas attendu des années et des années avant de remarier sa fille. Non, une fois que sa période de viduité s'est écoulée, il a commencé à faire des recherches et à essayer de la marier avec un autre homme. Mais pas avec n'importe qui, bien sûr. Donc il est parti voir qui? Il est parti voir Uthman d'abord. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il a proposé donc Hafsa en mariage. Regardez ici le comportement qu'un père doit avoir par rapport à sa fille aussi. Vous voyez, il ne doit pas laisser sa fille toute seule, sans s'occuper d'elle ou sans s'occuper de la marier avec un noble, quelqu'un qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, ou la délaisser ou laisser les loups autour d'elle essayant de la dévorer. Non, il va la marier avec un noble, un homme pieux qui va la protéger. Donc il a proposé à Uthman radiyallahu anhu. Uthman, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais réfléchir. Il va dire, je vais réfléchir. Fanzuru fi amri. Alors Uthman, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté plusieurs nuits, puis il a rencontré Uthman. Et là Uthman, il lui a répondu, je ne vais pas me marier. Donc il a refusé la proposition de Omar de se marier avec Hafsa. Puis Omar, il a dit, puis j'ai rencontré Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et il a dit à Abu Bakr, si tu veux, je te marie Hafsa, la fille de Omar. Et Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, il a gardé le silence. Il a gardé le silence et n'a pas répondu. Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'étais encore plus en colère contre Abu Bakr que contre Uthman. Donc il était en colère un peu contre Uthman parce qu'il a refusé, mais il est encore plus en colère contre Abu Bakr parce qu'Abu Bakr n'a même pas répondu à sa proposition. Donc il est resté comme ça plusieurs nuits, Omar. Et puis, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a demandé en mariage. Et donc il a marié sa fille Hafsa au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis, Abu Bakr est parti à sa rencontre et lui a dit, peut-être que tu étais énervé contre moi lorsque tu m'avais proposé à Hafsa et que je ne t'ai pas répondu. Et Omar a dit, oui, c'est vrai, je t'ai énervé. Et là, Abu Bakr lui a dit, en fait, la seule chose qui m'a empêché de te répondre lorsque tu m'as proposé ta fille Hafsa, eh bien, c'est que je savais que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait parlé d'elle. Donc, lorsqu'il a entendu que le messager d'Allah alayhi wa sallam avait parlé de Hafsa, il avait compris qu'il désirait se marier ou la demander en mariage. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas répondu à Omar la première fois. Et il a dit, donc, je ne voulais pas communiquer le secret ou la confidence que m'a faite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a dit, mais si le messager d'Allah alayhi wa sallam avait abandonné son projet, eh bien j'aurais accepté. J'aurais
accepté. نعم. فقال الناظم رحمه الله وزينبا أي وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية. قال ابن إسحاق رضي الله عنه ورحمه ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حفصة زينب ابنة خزيمة الهلالية المساكين وكانت قبله عند الحسين ابن الحارث أو عند أخيه الطفيل ابن الحارث ابن المطلب. هناك خطأ يعني مطبعي في الكتاب، ليس عبد المطلب لكن هو ابن المطلب ابن عبد مناف. ماتت بالمدينة أول نسائه موتا ولم يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ولدا. طيب. Puis il dit ici et Zaynab, c'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a épousé après Hafsa, la fille de Omar, il a épousé Zaynab, la fille de Khuzayma al-Hilaliya. Il dit Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a épousé après Hafsa, Zaynab, la fille de Khuzayma al-Hilaliya, la mère des pauvres. On l'appelait Ummul Masakin. Ummul Masakin parce qu'elle était très proche des pauvres et elle s'occupait énormément des pauvres et des nécessiteux. Il faut savoir qu'elle était mariée avant lui, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était mariée à Al-Hussein ibn al-Harith, ou certains disent également le frère d'Al-Hussein, c'est-à-dire Al-Tufayl ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf. D'accord? Et elle est morte à Médine. Elle est morte, Zaynab, la fille de Khuzayma, elle est morte à Médine, et ce fut la première de ces femmes, Taïb, qui est morte, bien sûr, après Khadija, radiyallahu anha, et il n'a eu donc aucun enfant avec elle, sallallahu alayhi wa sallam. نعم. طيب. إذن قد ذكرنا اليوم كم 4 حوادث. الأولى غزوة غطفان، الثانية زواج عثمان بأم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة، والرابعة زواجه من زينب. Donc aujourd'hui on a mentionné 4 en tout 4 événements de la 3e année. Donc il va nous en rester encore 4. Parce qu'on avait dit que l'auteur en avait cité 8 en tout. D'accord? Donc on verra les 4 dernières au cours prochain, bi'idhnillah azza wa jal. Donc aujourd'hui on résume les 4 qu'on a cités. La Ghazwa de Ghatafan, le mariage de Uthman avec la fille du prophète Kulthum. Le 3e, le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Hafsa. Et le 4e, le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab. Avec Zaynab, radiyallahu anha. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.